Plus 1 Revision Series 5. In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. If one student is selected at random, find the probability that first part, the student opted NCC or NSS. Second part, the student opted neither NCC nor NSS. Third part, the student opted NCC but not NSS. Let A denote the set of students who opted NCC and B be the set of students who opted NSS. ഇവിടെ ഓരോ കേസിലും അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. ഫോർ P of A means probability of student opting NCC. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് NCC ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്താൽ മതി. പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ കേസിലും ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. P of B, NSS ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 32 സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ദെർഫോർ 32 ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് 60. Now, number of students opting both NCC and NSS, and means intersection. Therefore, P of A intersection B കണ്ടുപിടിക്കാൻ NCC and NSS ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ കേസിലും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ കേസിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട്, പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓപ്റ്റ്സ് NCC or NSS. Therefore, P of A union B. Or means union. NCC or NSS means A union B. Formula is P of A plus P of B minus P of A intersection B. That is 30 by 60 plus 32 by 60 minus 24 divided by 60. In the second part, we have to find probability of selecting neither NCC nor NSS. Neither NCC nor NSS means not A and not B. Neither nor means not A and not B. That means we have to find P of A dash intersection B dash. ഇവിടെ and ആണ്, or അല്ല. Not A and not B. Therefore, P of A dash intersection B dash. This is equal to P of A union B the whole dash. രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നടുക്കത്തെ ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ആകും, യൂണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആകും. ഇങ്ങനെ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് 1 മൈനസ് P of A union B എന്ന് എഴുതാം. P of A union B the whole dash is 1 minus P of A union B, that is 1 minus 19 by 30. The answer is 11 by 30. Neither A nor B means A dash intersection B dash. That is same as A union B the whole dash. നടുക്കത്തെ ഓപ്പറേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. P of A union B the whole dash is 1 minus P of A union B. Probability of opting NCC but not NSS. NCC but not NSS means A but not B. NCC is A. NSSനെ B കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. NCC but not NSS is P of A intersection B dash. That is P of A minus P of A intersection B. P of A minus P of A intersection B, that is 30 by 60 minus 24 by 60.
6 by 60, that is 1 by 10. First part, if 1 by 4, x, 4 are 3 consecutive terms of a GP, find the value of x. Second part, find the sum to n terms of the series 5 plus 55 plus 555 plus etc. 1 by 4 x 4 are 3 consecutive terms of a GP. If A, B, C are 3 consecutive terms of a GP, then B square is equal to AC. If A, B, C are 3 consecutive terms of a GP, then B square is equal to AC. Therefore, here 1 by x, x 4. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 by 4, എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ബി, സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 4. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 4 into 4 implies x square is equal to 1. Therefore, x is equal to plus or minus 1. X square is equal to 1. X is equal to root of 1. That is plus or minus 1. Second part, 5 plus 55 plus 555 plus etc. to n terms. അതിൻ്റെ സമ്മാണ് വേണ്ടത്. Let us take s is equal to 5 plus 55 plus 555 plus etc. to n terms. ഫൈവ് ആദ്യം കോമൺ എടുക്കാം. 5 into 1 plus 11 plus 111 plus etc. to n terms. 111 എന്നതിനെ 999 എന്നാക്കാനായിട്ട് 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 9 കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിവിഷൻ പുറത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അകത്ത് ചെയ്യുന്നു. 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ 999 ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം 5 കോമൺ എടുത്ത് 111 ആക്കിയ ശേഷം 9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത 999 ഒക്കെ നമുക്ക് 9നെ 10 മൈനസ് 1, 99നെ 100 മൈനസ് 1, 999നെ 1000 മൈനസ് 1 എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് 5 പുറത്തെടുത്ത 111 ആക്കിയ ശേഷം 9 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് 999 ആക്കുന്നത്. 9 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ 9 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 5 by 9 ഇൻറ്റു നമ്മൾ 10, 100, 1000 ഒക്കെ ഒന്നിച്ചെഴുതുന്നു. 10 plus 100 plus 1000 plus etc. to n terms. n ടേംസിലും ഇതുമാതിരിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി എല്ലാ ടേമിലും -1 ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടേമിൽ ഒരു -1 ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ടേം ആകുമ്പോൾ ഒരു -1 കൂടെ ചേർത്ത് -2 ആകും. തേർഡ് ടേം ആകുമ്പോഴത്തേനും 3 -1 ആയി -3 ആകും. ഫോർത്ത് ടേം ആകുമ്പോഴത്തേനും -4 ആകും. അങ്ങനെ nth ടേം ആകുമ്പോഴത്തേനും -n ആകും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ 10, ഇവിടെ 100 ആണ്. 10, 100, 1000 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു GP ആണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം A ഈസ് 10, കോമൺ റേഷ്യോ R, സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം, ദെർഫോർ 10. സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല, ഒരു GPയുടെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല A ഇൻറ്റു r⁻n−1 ബൈ r−1. A ഫസ്റ്റ് ടേം, R കോമൺ റേഷ്യോ, n നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 5 by 9 ഇൻറ്റു, ഇതൊരു GP ആണ്. അവിടെ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 10, R ഈസ് ഓൾസോ 10, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് n ടേംസ് ആണ്. 10⁻n−1 ബൈ 10⁻1. A ഇൻറ്റു r⁻n−1 ബൈ r−1 മൈനസ് ഈ n എഴുതാൻ വിട്ടുപോകരുത്, -n. Therefore, this is equal to 5 by 9 into 10 into 10⁻n−1 by 9 minus n. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് -2, 6 and 4, 8 is dash. Second part,
Find the value of x so that the above line is perpendicular to the line joining 8, 12 and x 24. In the first part, we have to find the slope of the line joining -2, 6 and 4, 8. Slope of the line joining x1, y1 and x2, y2 is m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, here slope is equal to first point x1, y1 ആയിട്ട് എടുക്കാം, second point x2, y2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Therefore, 8 minus 6 y2 minus y1 divided by x2 minus x1, 4 minus 2. 8 minus 6 is 2. 4 minus 2 is 4 plus 2, that is 6. Therefore, the slope of the line is 1/3. If the above line is perpendicular to the line joining 8, 12 and x24, find the value of x. മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ലൈൻ 8, 12, x24 എന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനുമായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എത്ര? ഓക്കെ, ഫോർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് m1 into m2 is -1, that is product of the slopes is -1. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് m1 1/3 എന്നെടുക്കാം, നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലൈൻ m2, സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 8, 12ഉം x24ഉം തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ്. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് x1, y1 എന്നെടുക്കാം, സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് x2, y2 എന്നെടുക്കാം. Therefore, 24 minus 12 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus 8, that is 12 divided by x minus 8. Therefore, m1 into m2 is equal to -1 implies m1 is 1/3, m2 is 12 by x minus 8, that is equal to -1. 3യും 12 കട്ടാകുമ്പോൾ 4 വരും. 4 by x minus 8 is equal to -1 implies, cross ചെയ്യാം, 4 is equal to -1 into x minus 8 implies 4 is equal to -1 അകത്തോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ -x plus 8 implies -x ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുമ്പോൾ +x ആകും. 8 minus 4, that is 4. Consider the function f from R to R defined by f of x is equal to modulus of x minus 2. First part, the value of f of 0 is dash. Second one, draw the graph of the above function. Third part, hence find the range of the function. F is a function from R to R by f of x is equal to modulus of x minus 2. In the first part, we want to find the value of f of 0. That is the value of the function when x is equal to 0. f of 0 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Therefore, modulus of 0 minus 2, modulus of x minus 2ലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 0 എന്ന് കൊടുത്തു. Modulus of 0 minus 2 is modulus of -2, that is equal to 2. Okay, in the second part, we have to draw the graph of the function modulus of x minus 2. നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വി ഷേപ്പിലാണ്. കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സിനും പോസിറ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സും എടുത്തു. When x is equal to -4, y, that is f of x is modulus of -4 minus 2. Modulus of x minus 2, xന് -4 എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ modulus of -4 minus 2, that is modulus of -6, that is 6. When x is equal to -3, modulus of -3 minus 2, modulus of -5, that is 5. ഇങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം. When x is equal to 3, modulus of 3 minus 2, that is 1. പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. പോയിൻറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. When x is -4, y is 6. x -4 ആകുമ്പോൾ y 6 ആണ്.
എക്സ് -3 ആകുമ്പോൾ y5. ആ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഇനി വി ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. This is the graph of modulus of x minus 2. Now, range of this function. Range is the set of y values. Yയുടെ വാല്യൂസ് 0 മുതൽ മേലോട്ടാണ് വരുന്നത്. Yയുടെ വാല്യൂസ് 0 മുതൽ മേലോട്ടാണ് വരുന്നത്. Y ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകുന്നില്ല. Therefore, range is interval 0 infinity. Non-negative real numbers. Find the major axis, minor axis, foci, vertices, length of major axis, minor axis and length of latus rectum of the ellipse x square by 9 plus y square by 25 is equal to 1. ഇവിടെ x square by 9 plus y square by 25 is equal to 1 എന്നുള്ളത് ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമാണ്. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വലുതാണ് എ സ്ക്വയർ, ചെറുത് ബി സ്ക്വയർ. Therefore, a square is 25, b square is 9. Therefore, a is equal to root of 25, 5. b is root of 9, that is 3. c square കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല c square is equal to a square minus b square, that is 25 minus 9 is equal to 16. c is equal to 4. വലുത് എ സ്ക്വയർ, ചെറുത് ബി സ്ക്വയർ. സി സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിതിലെ ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. മേജർ ആക്സിസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ആക്സിസാണ് മേജർ ആക്സിസ്. എ സ്ക്വയർ 25. Therefore, major axis is y axis. Minor axis is x axis. ഫോസിയും വെർട്ടിസസും മേജർ ആക്സിസിലാണ്, അതുകൊണ്ട് y ആക്സിസിലാണ്. ഫോസിയിൽ സി ആണ് വരുന്നത്. Therefore, 0 + or - c. y ആക്സിസിലായതുകൊണ്ട് c എഴുതേണ്ടത് y കോർഡിനേറ്റ് ആണ്. x കോർഡിനേറ്റ് is 0. Therefore, 0 + or - 4. വെർട്ടിസസും വരുന്നത് y ആക്സിസിലാണ്. Therefore, 0 + or - a. മേജർ ആക്സിസിലാണ് എപ്പോഴും ഫോസിയും വെർട്ടിസസും വരുന്നത്. 0 + or - 5. Length of major axis is 2a, that is 2 into 5, 10. Length of minor axis is 2b, therefore 2 into 3, 6. Length of latus rectum is 2b square by a, that is 2 into 9 by 5, 18 by 5. Eccentricity E is equal to c by a, that is 4 by 5. Eccentricity is less than 1 for an ellipse. Find the mean, variance, standard deviation and coefficient of variation of the following data. തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എക്സും എഫും എഴുതി. ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീനാണ്. മീൻ എക്സ് ബാർ ഈസ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ. ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികളുടെ സമ്മാണ്. 7 + 10 + 15 + 10 + 6. Now, we want to find sigma fx. fxൻ്റെ സം. ആദ്യം fx കണ്ടുപിടിക്കാം. 3 × 7 21, 8 × 10 80. അങ്ങനെ ചെയ്ത് സം എടുക്കുക. എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് സം എടുത്തപ്പോൾ 614 എന്ന് വന്നു. Therefore, mean is 614 divided by n is 48. Now, അടുത്ത കോളത്തിലെ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കാരണം വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ 3 - 12.8 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ.
96.04. 3 minus x bar is 12.8. 3 minus 12.8 the whole square. അടുത്തത് x is 8, x bar is 12.8. 8 minus 12.8 the whole square. എല്ലാ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്തത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് എഫ്. ഓരോ എഫുകളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറും കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സം എടുക്കണം. 1797.92 എന്ന് കിട്ടി. ഫോർ 1797.92 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 48. 37.46, that is the variance. Now we want to find standard deviation. Standard deviation is root of variance, that is root of 37.46 is equal to 6.12. Now coefficient of variation CV is sigma by x bar into 100. Coefficient of variation കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല sigma by x bar into 100. Sigma means standard deviation 6.12 divided by x bar means mean 12.8 into 100. 6.12 by 12.8 into 100, that is 47.8. That is the coefficient of variation.